energy, enthalpy change, free energy, entropy, all these are state functions that depend only on the initial and final state itself and not on the path through which it reaches from the initial stage to the final state. It is independent of the path followed, and we have seen path functions. Path functions are dependent on the path followed to attain a state. Examples are heat and work. And in the last class, we have seen how heat and work depend on the path followed. Then two other important properties regarding state functions and path functions are: state functions are said to be exact differentials. In mathematics, we know that what are exact differentials. Here, we have given a state property, that is internal energy. Internal energy can be represented by denoted by the letter E or U. In some textbooks, U is given for internal energy. In some other textbooks, capital E is given for the internal energy change. Anyways, it is said that state functions are exact differentials. So we have considered integral of dE or du between the limits E ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ E1 to E2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can integrate thoroughly between the limits E1 and E2. That is, we will get the result as E2 minus E1. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So the state functions are, the differentials of state functions are exact differentials. The differentials of state functions, here we have taken an state function internal energy dE. Integral of dE between the limits E1 and E2 is given by E2 minus E1. They can be, what are exact differentials? Exact differentials can be integrated between the limits. Here we have given the internal energies as E1 and E2, E1 for the initial state and E2 for the final state. So the E1 and E2 have definite values in the two states of the system. Thus, we can say that the change in internal energy is an exact differentials. But in the case of path function, they are not exact differentials. We can say that the differentials of path functions are inexact differentials. They cannot be integrated between the limits. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് integral of dq may not be equal to q final minus q initial or q2 minus q1 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. So integral of dq between the limits q1 and q2 is not equal to q2 minus q1. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ്, we cannot say that they are exact differentials. They are inexact differentials. ഏതൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഇപ്പോൾ ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി ആയിട്ട് എടുത്തു. അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ആൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു. That means they can be integrated between the limits E1 and E2. Internal energy ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
So we will get the result as E2 minus E1, or we can say in another form, delta U is equal to UF minus UI എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഹിയർ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ 2 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ E2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെ 1 വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ E1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. എനിവേസ് ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. All state functions are exact differentials. Okay. അതേസമയം path function ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are said to be inexact differentials. So അങ്ങനെയെങ്കിൽ W is equal to integral of Wi minus Wf into dW എന്ന് പറയുന്നത് may not be equal to W എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുത്ത് may not be equal to Wf minus Wi അല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ പോലെ തന്നെ. ഇനി ഹീറ്റ്, നമുക്ക് വേറൊരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ഓൾസോ Q, when trying to integrate between the limits Q1 and Qf of dq, അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ Q എന്ന് പറയുന്നത് may not be equal to Qf minus Qi. അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, രണ്ട് പാത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. അതിനെ രണ്ടും നമുക്ക് പറയാം ബോത്ത് ആർ inexact differentials, or in short we can say that path functions are inexact differentials. Okay, ഇനി ഇതിന്റെ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ എടുത്തോന്ന് നോക്കാം. സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഇതിന്റെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? UF ഈസ് ഈക്വൽ ടു UI ആണ്. സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ സീരീസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ബാക്ക് ടു ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതായത് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോഴ് സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഇതിന്റെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് DU എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് DE എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ബോത്ത് ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആർ ദ സെയിം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് UF മൈനസ് UI എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം കണ്ടു. സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽസ്. The differentials of these state functions can be integrated between the limits, can be integrated from the initial to the final state. Okay, അങ്ങനെ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സും ആയിരിക്കണം. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ പാത്ത് ഫങ്ഷന്റെ കേസിൽ they are said to be inexact differentials, and ഇതിന്റെ കേസിൽ DU മാറിയിട്ട് DQO DW വരിക. അതിന്റെ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ may not be equal to 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചിരിക്കുക. അന്നേരം സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്, പാത്ത് ഫങ്ഷൻസ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ബോത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്, രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾസ്, ദെൻ അതിന്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷന്റെയും പാത്ത് ഫങ്ഷന്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഓൾ ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Next we are going to see thermal equilibrium. എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എന്ന് വേണ്ട തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be the simultaneous existence of 3 types of equilibrium. What are these 3 types of equilibrium? Thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. ഇതിന്റെ മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം? How can we say that a system is said to be in thermal equilibrium? A system can be said to be in thermal equilibrium if the temperature is remains same throughout the system and also be same with that of the surroundings. അതായത് ആ സിസ്റ്റം ത്രൂ ഔട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്രൂ ഔട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളൊരു അയൺ ബാർ എടുക്കുകയാണ്. ആ അയൺ ബാർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഹോട്ടും ഒരു എൻഡ് കോൾഡും ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഗ്യാസ് നിറച്ചേക്കാണ്, അതിന്റെ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ പോർഷനിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുകയും അത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ടേം പറഞ്ഞു, മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോഴായിരിക്കും അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, if a system in which no mechanical work is done by one part of the system on another part of the system is said to be in mechanical equilibrium. A system in which no mechanical work is done by one part of the system on another part of the system is said to be in mechanical equilibrium. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു, അത് അതിനെ 2 പോർഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു. അതിൽ ഒരു പോർഷനിൽ ഹൈ പ്രഷറിലും നിൽക്കുക, ഒരു പോർഷനിൽ ലോ പ്രഷറിലും നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനെ തെള്ളിക്കൊണ്ട് ആ പിസ്റ്റണിനെ തെള്ളിക്കൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലോട്ട് ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യും, ഇല്ലേ? അന്നേരം അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് ഇഫ് ദ പ്രഷർ ഈസ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രഷർ ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രഷർ യൂണിഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് വേറൊരു പാർട്ടിലോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ്. അത് എപ്പോഴായിരുന്നെന്നാ പറഞ്ഞേ? പ്രഷർ യൂണിഫോം അല്ലാതിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ്. 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും പ്രഷർ യൂണിഫോം അല്ലായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും? ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് പുള്ളി ചെയ്തും മുന്നോട്ട് ലോ പ്രഷറിലോട്ട് പോകും. അന്നേരം ഈ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് അത് യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ അത് യൂണിഫോം, അതിന്റെ ഏതൊരു പോർഷൻ, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതൊരു പോർഷൻ എടുത്താലും അതിന്റെ പ്രഷർ ഏത് പോർഷനിലെയും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യൂണിഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇനി വേറെ അനദർ ഇക്വിലിബ്രിയം, കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട്. നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക,
ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനും ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും എടുത്തു വെച്ചു. അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളുക. അന്നേരം ആ പാർട്ടീഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം highly concentrated region to the low concentrated region will take place. എപ്പോ വരെയാണ്? അതിന്റെ കോമ്പസിഷൻ യൂണിഫോം ആകുന്നിടം വരെ. ഓക്കെ, അന്നേരം ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെയും നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോം കോമ്പസിഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ. അതേസമയം അതിന്റെ കോമ്പസിഷൻ ഏതൊരു പോർഷനിലെയും, ആ ലിക്വിഡിന്റെ ഏതൊരു പോർഷനിലെയും യൂണിഫോം ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ സെഡ് ടു ബി ഇൻ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അന്നേരം എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഹീറ്റ് ആണ്. തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം റെഫേഴ്സ് ടു ദ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതൊരു പോർഷൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം റെഫേഴ്സ് ടു ദ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ആണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതൊരു പോർഷൻ എടുത്താലും പ്രഷർ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കോമ്പസിഷൻ ആണ്. If the chemical composition refers to the uniformity, chemical equilibrium refers to the uniformity of chemical composition. അന്നേരം തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 3ന്റെ ഒരു കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട്. തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം refers to the coexistence of all these 3 types of equilibrium. What are they? Thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. Hope it is clear for you. Okay. Yes, ma'am. Okay. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്വിലിബ്രിയം എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ആണ്. ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് there are no unbalanced potentials or driving forces within the system. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഓക്കെ, what is thermal equilibrium? If the temperature is same throughout. Mechanical equilibrium if there is no change in pressure at any point of the system with the time. Okay, phase equilibrium. ഇവിടെ ഞാൻ phase equilibrium പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 3 എണ്ണമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Chemical equilibrium, chemical composition does not change with time. And that is no chemical reactions occur. So all these are said to be thermodynamic equilibrium. Then come to 0th law of thermodynamics. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ 3 ബോക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 3 ബോക്സസ്. ഇത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വേണ്ട, അത് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴുണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ്. അങ്ങനെ 3 ബോക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, എ, ബി ആൻഡ് സി. ഈ ബോക്സസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന റീജിയൻസ് എങ്കിലും കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് കരുതുക. അതായത് എയും ബിയും കൂടെ. അന്നേരം എ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബി ആണെന്ന് വെച്ചോളുക. അതായത് തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചോളുക. അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വോള് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്, ബിയുടെ ഈ വോളും കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ് കരുതുക. അത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തായിരിക്കും? അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ഇനി
ബിയുടെയുമായിട്ട് തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ സിയും വെക്കുക. അങ്ങനെ 3 ബ്ലോക്സും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോഴ് കൺസിഡർ 3 systems A, B and C such that A is in thermal contact with B, which in turn is in thermal contact with C. When the combined system is allowed to stand for sufficient time, then what will happen? It will attain a state of thermodynamic equilibrium. Thermodynamic, not only thermal equilibrium, thermodynamic equilibrium, കാരണം ഇതിന്റെ പ്രഷറും കോമ്പസിഷനും എല്ലാം സെയിം ആണെന്നും കരുതുക. അപ്പോൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതും പരിഹരിക്കപ്പെടും. അപ്പോഴ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, A is in thermal contact with B, B which in turns in thermal contact with the C. Then now the 3 systems are allowed to kept in contact with some time. What will happen? It can be said that at this state A and B will be in thermal equilibrium with each other. B and C will be in thermal equilibrium with each other. Then we can say that A and C will also be in thermal equilibrium with each other. അത് ഈ ആരോയിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ്. A in thermal equilibrium with each other. B will be in thermal equilibrium with each other. Then we can say that definitely we can say that A and C will be in thermal equilibrium with each other. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇതും ഈ 3 ബോക്സസും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. എന്നിട്ട് അന്നേരം കുറച്ച് സമയം ഈ 3 സിസ്റ്റം കൂടെ ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് എയും സിയും കൂടെ അടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ we can see that no change will happen. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഓൾറെഡി ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ബി ആയിരുന്നു. എയും ബിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ദെൻ ബിയും സിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായി. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബിയെ ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്ന ബിയെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് എയും സിയും കൂടെ kept in contact with each other ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can see that no change will happen for both A and C. അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? If a system A is in thermal equilibrium with B and the system B is in thermal equilibrium with C, then the systems A and C are in thermal equilibrium with each other. നമുക്ക് വളരെ നോൺസെൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും, ഇത് ആർക്കാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്തതെന്ന്. പക്ഷെ ഇതൊരു ലോ ആയിട്ട് തന്നെ മാറിയേക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഇത് ചോദിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി 1 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ 0th ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ 0th ലോ എന്ന് പറയാനൊക്കെ കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ്, ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് 0th ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് 0th ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അന്നേരം ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൺസിഡർ 3 systems A, B and C. When they are kept in contact with each other for some time, then they will attain a state of thermal equilibrium with each other. So what we can say that ഈ കേസിൽ എന്ത് പറയാം? If A is in thermal equilibrium with B which in turn is in thermal equilibrium with C, then A and C will be in thermal equilibrium with each other. Then it comes to be as a law called the 0th law of thermodynamics.
So how can we state the zeroth law of thermodynamics? If two bodies which are in thermal equilibrium with a third body, two bodies in thermal equilibrium with a third body are in thermal equilibrium with each other. Two bodies in thermal equilibrium with a third body are in thermal, and these two bodies are in thermal equilibrium with each other. Again, how we can say the general statement: two bodies in thermal equilibrium with a third body, they are in thermal equilibrium with each other. അതാണ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സീറോത്ത് ലോ. ഒന്നുമില്ല, ഈ 3 ബോക്സസ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അന്നേരം നമ്മൾ സീറോത്ത് ലോ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുക. എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ബോക്സസ് kept in contact with each other ആക്കുന്നു. Then we can say that A after some time A will be in thermal equilibrium with B. ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയെങ്കിലേ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ 4 മാർക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ. B is in thermal equilibrium with C. ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കണം. ഇന്ന് പിള്ളേരുടെ പേപ്പർ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പിള്ളേർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. B is in thermal equilibrium with C. Then after some time, when B is removed and A and C are kept in contact with each other, no change will happen. Then we can say that A is in thermal equilibrium with C. So, general statement here: if A is in thermal equilibrium with B, which in turn is in thermal equilibrium with C, then A and C will be in thermal equilibrium with each other. How the general statement of the zeroth law of thermodynamics: two bodies which are in thermal equilibrium with a third body are in thermal equilibrium with each other. This is the general statement of the zeroth law of thermodynamics. അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെ പറയുക. അന്നേരം ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ച്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നുമില്ല, അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചോളുക, വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളുക. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അകലെയായിട്ട് വെക്കരുത്, ഇത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരുത്തുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പടം കൂടെ വരയ്ക്കാം. ഇത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ 3ഉം കൂടെ തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എയും ബിയും കൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു, ബിയും സിയും കൂടെ. ദെൻ എയും സിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവും. അന്നേരം എല്ലാ അഡേബാറ്റിക് വോൾസ് ആയിരിക്കരുത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന വോൾസ് എങ്കിലും അത് കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, then another term, ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. What is internal energy or intrinsic energy? Internal energy, ഞാൻ already told that, denoted by the letter E or in some textbooks U ആയിട്ടൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, what is internal energy of a system? Every substance is associated with certain definite amount of energy, which depends upon factors such as chemical nature of the substance, temperature and pressure. എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് certain amount of energy ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഏതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ the nature of the substance, temperature and pressure.
ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അന്നേരം ഇന്റേണൽ എവരി സബ്സ്റ്റൻസ്, ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിനകത്തിൽ ഒരു ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിനകത്തിൽ ധാരാളം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് നിറച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തിൽ ധാരാളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് കാണും. അപ്പോഴ് ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ അന്നേരം അതിനകത്തെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താലും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസിന് നമ്പർ ഓഫ് എനർജീസ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും. അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾസും, അന്നേരം ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സം ടോട്ടൽ, ആ സിസ്റ്റം പൊസസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെയും ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ സം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്. അന്നേരം നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇനി ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ, ഒരു സിംഗിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അന്നേരം സെന്ററിലായിട്ട് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ, കാർബൺ സെന്ററിലായിട്ട് അതിന്റെ ജോമെട്രി അറിയാം. കാർബൺ സെന്ററിൽ ലീനിയർ ജോമെട്രിയാണ്, 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ത്രൂ ഡബിൾ ബോണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു. അപ്പോഴ് അതിനകത്തില് വേരിയസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജീസ് ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദേ? കൈനറ്റിക് എനർജി. ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്യാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുകയല്ല, അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴത് എന്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു? കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അതില് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഉണ്ട്. അതായത് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ, ഐ വിൽ ഷോ യു എ വീഡിയോ. Stretching and 2. So carbon dioxide molecule will have 4 fundamental vibrations. These modes of vibrations are symmetrical stretching, asymmetrical stretching, and 2 symmetrical bendings or scissorings. In symmetrical stretching, there is a partial charge separation due to 2 oxygen atoms. The magnetic moments gets cancelled and the molecule is non-polar. This Okay. is also true. ഓക്കെ, അന്നേരം ഓക്കെ, അന്നേരം വൈബ്രേഷണൽ എനർജി തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാമല്ലോ? യെസ് മിസ്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ്സും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Yes, miss. ആ, ഓക്കെ, അന്നേരം ആ സിസ്റ്റത്തില്
ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ്, അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻസ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന് ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് തന്നെ സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്, അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഒരേപോലെ അത് നീങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് നീങ്ങുക, ഒരു CO ബോണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, അതിനെ നമ്മൾ അസിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നു. സിസറിങ് ഉണ്ട്, ബാഗിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻസ് തന്നെയുണ്ട്. അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിഫറെന്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജീസ് ഉണ്ട്. അന്നേരം ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ തന്നെ കൺസിഡർ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലെ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ആക്സിസിൽ കിടന്ന് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. അത് കാരണം ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പോഴ് നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടു. ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് ഓരോ മോളിക്യൂൾസും ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം ആ സിസ്റ്റത്തിന് ആകമാനം ഒരു എനർജി കിട്ടുകയാണ്. അന്നേരം അത് അതിലുള്ളതാണ്, ഇന്റേണൽ എനർജി ആയിട്ട് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏത് സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിൽ ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലൊക്കെ ഓരോരോ എനർജീസ് അതിനുണ്ട്, അത് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് എപ്പോൾ മാറാം, അതിന്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ അനുസരിച്ച്, ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിന് അല്പസ്വല്പം വ്യതിയാനങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് മാറുന്നു, എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു അല്പം, അതിലും ഉണ്ടല്ലോ എനർജി, ഇതുപോലെ പല പല എനർജീസ് ഉണ്ടല്ലോ, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പോ അല്പം ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് എന്തുവാ കൂടുതൽ റാൻഡം ആയിട്ട് അത് ആ മോളിക്യൂൾസ് ഓടി നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. അന്നേരം കൈനറ്റിക് എനർജി മാറുന്നു, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി മാറുന്നു, അതൊക്കെ മാറുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ, ഹൗ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, ഓൺ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ്, ടെമ്പറേച്ചർ, അതിന്റെ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, അതെല്ലാം അതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇന്റേണൽ എനർജി ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നാണ്? അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, അതിൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ട്, അതിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട്, പിന്നെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഉണ്ട്. അന്നേരം ഇത്രയും, അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ പല ഇലക്ട്രോൺസ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. അന്നേരം പല ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിൽ അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരൊറ്റ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയല്ല. ഈവൻ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് പല പല ലെവൽസിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ എനർജി, ഇലക്ട്രോൺസ്. അതിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും, ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ഒക്കെ നടക്കും. അത് കാരണം ഒരു എനർജി ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി ഉണ്ട്, ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് ദ ആറ്റംസ് ടുഗദർ വിത്തിൻ ദ മോളിക്യൂൾ. അന്നേരം ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ, അന്നേരം ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ അല്ല, അന്നേരം പല പല മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ പല ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, വീക്ക് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, അതൊക്കെ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാരണമുള്ള എനർജി ഉണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയാം, ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് വിച്ച്. അത് മാത്രമല്ല, കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഇച്ചിരി കൂടെ നിങ്ങളൊന്നും വേറെ ഒരു വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ചില ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ അത് അയണിക് ബോണ്ട് മുഖേനയായിരിക്കാം, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് മുഖേനയായിരിക്കാം, കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് മുഖേനയായിരിക്കാം. അന്നേരം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി. അത് ആയിരിക്കും കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ്. അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ അല്പം തിരിഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ക്ലിയർ ആയോ? കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ ആറ്റംസ് ടുഗദർ വിത്തിൻ ദ മോളിക്യൂൾ. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂളിലെ ആറ്റംസിനെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിസ്റ്റം.
ഓക്കെ, പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ്, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അത് പഠിച്ചാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി. അതിനകത്തിലെ പല ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഉണ്ട്, ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അവിടെ അതുമുണ്ട്. അന്നേരം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. അന്നേരം ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ എടുത്താൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇത്രയും തന്നെ ഉണ്ട്. അന്നേരം അതിന്റെ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എല്ലാം സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി, then vibrational energy, rotational energy, chemical bond energy and nuclear energy. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്നതാണ്. അന്നേരം ഇതിന്റെ എല്ലാം സം ടോട്ടലാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് ടീച്ചർ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി, അത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും സവിശേഷതകൾ ഒക്കെ തന്നെ അതിനുണ്ട് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അന്നേരം ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിൻസിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഏത് സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിൻ്റെതായ ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജി, ആ സിസ്റ്റം പൊസസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജിയാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്നേരം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസും പൊസസ് ചെയ്യുന്ന സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്റേണൽ എനർജി എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് പറയാം, സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഈ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൺലി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊരു ഒരു മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി നമുക്ക് ഓടിപ്പിടിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റിലായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. അതിന്റെ ചേഞ്ച്, ആ സിസ്റ്റം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇന്റേണൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന്, ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജിയെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ എ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി. എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എ സഫിക്സ് എ ആണെന്ന് കരുതുക. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഈ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെയുള്ള അല്പസ്വല്പം വ്യതിയാനങ്ങളിലായിരിക്കാം. അത് വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിയും ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി മൈനസ് ഇ എ ആണ്. ഇ ബി മൈനസ് ഇ എ. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തവർ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ കുട്ടികള്? ഓക്കെ, ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? അടുത്തവർ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ക്ലാസ് അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്. ആരാ? ടോണി സാർ. ഓക്കെ, അന്നേരം ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ. ഓക്കെ, എപ്പോഴാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? 12:30 ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് മാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. എനിവേസ് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഇനിയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഓൺലി ബൈ 2 മീൻസ്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 വിധേനയായിരിക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, either heat is absorbed or
liberated by the system, then the internal energy can be changed. By doing work on the system or by the system, the internal energy can be changed. രണ്ട് വിധേനയായിരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം ആ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എക്സ്റ്റേണലിൽ നിന്ന്, സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് ആ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഒരല്പം ഹീറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനിയും ഈ സിസ്റ്റം ഒരു വർക്കും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുക, അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. ആ സിസ്റ്റം അത് സ്വയം ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇല്ലേ? അന്നേരവും അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അന്നേരം ഈ രണ്ട് വിധേനയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ വോളിയം കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അന്നേരം വോളിയം ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോഴെന്താണ്? ഒരു ഫാക്ടർ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി മാറുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ വോളിയം കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വൺ ഫാക്ടർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോഴ് ഇനിയും സപ്പോസ് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ്സ് എ സർട്ടൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ്, അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും? വോളിയം കെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൺലി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നത് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക, ക്യു വി. അതായത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ആണ്. അതായത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾവ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം. അതിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഒന്നുകൂടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇന്റേണൽ എനർജി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നത് രണ്ട് വിധേനയാണ്. Either that system absorb or liberate heat, അപ്പോഴ് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി മാറും. Or if the system is doing a work by itself to the surroundings, or if the surroundings is doing a work, or that means in short general ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയും, if the system performs a work. ഈ രണ്ട് വിധേനയായിരിക്കും ഈ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഇന്റേണൽ നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കരുതുക, അതായത് വോളിയം ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ? ഓൺലി അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ആര് മുഖേനേ ഉള്ളൂ? ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾവ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം, അതിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം? ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹീറ്റ് evolved or absorbed during the reaction at a constant temperature and volume. That is delta E is equal to Q suffix V എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇട്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വോളിയം എന്ന് എഴുതാം. ഓർ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സഫിക്സ് ബി എന്നും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു കലോറിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അന്നേരം നമുക്ക് ഓരോ
സ്റ്റേറ്റിലെയും ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിവോൾവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.